नमः शिवाय। नमः। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज के हम चले जाচ্ছি बाबाधाम देवघर धनबाद থেকে আমার সাথে बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं मैडम के साथ। आज हम लोग साथ में नीलेश भी है, राहुल तुरी भी है। नीलेश, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम, बाबा के दर्शन करने। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। टाइम कितना लगेगा? 2 घंटा। इधर से जाने में 2 घंटा है। किलोमीटर कितना लगेगा? 110। 110 किलोमीटर धनबाद से। तो फिर जानकारी आप लोग को मिल जाएगा जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज कुछ अलग ही होना है। आज हम लोग संडे है, सब लोग निकल चुकी है। গিরিডি, মধুপুর, দেওঘর বাঙালির 3টি প্রিয় এবং পরিচিত শহর। স্বাস্থ্য ফেরানোর উদ্দেশ্যে বাঙালি আগে ফিরে ফিরে এই 3টি শহরেই আসত। হিন্দু ধর্ম মতে 12টি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। শিব ঠাকুরের এই 12টি লিঙ্গ যেসব জায়গার মধ্যে আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেওঘর। এই জন্য দেওঘরকে বাবাধামও বলা হয়। মাঝখানে একটা মন্দিরটা বানিয়েছিল স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এখানে 2টো গেট বানানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব হয়নি, কারণ বিশ্বকর্মা যেভাবে বানিয়েছিলেন মন্দিরটা সেটাকে আর চেঞ্জ করা যায়নি। আর মনোকামনা যদি আপনার থাকে, দেওঘরে এসে যদি আপনি বাবার কাছে মানত করেন, তাহলে সেই মনোকামনা পূর্ণ হবেই বলে বিশ্বাস সমস্ত ভক্তদের। প্রতি 5 মিটারে দেখতে পাচ্ছি একটা করে নাম্বার প্লেট ছাড়া মোটরসাইকেল, আর তার পেছনে ব্যাগ, বস্তা, যার মধ্যে কয়লা। কোনোটা বা একদম খনি থেকে খুঁড়ে আনা কয়লা, কোনোটা আবার কারখানার জ্বলে যাওয়া কয়লা। সেগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে গিয়ে রিইউজ করবে। देश में यही एक मंदिर है जहाँ मनोकामना कुछ मांगने से मिलता है, बाकी देश में कहीं नहीं मिलता है। देवघर में आप जो मांगिएगा आपको जरूर मिलेगा। भोले बाबा की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, इसलिए इसके बहुत ही महत्व है। दूसरा नंबर है कि इसमें एक गेट ही है। बहुत लोगों ने कोशिश किया कि 2 गेट बनाए, एक निकलने के, एक जाने का, लेकिन नहीं हो पाया। ये मंदिर जो है विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। देवघर का मंदिर जो है विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। ये जो देवघर है, ये कहानी है जब रावण ने भगवान शंकर को लेकर श्रीलंका जा रहा था, तो रास्ते में जो उसको जब सारे देवता लोग परेशान हो गए कि भगवान शंकर श्रीलंका चले जाएंगे, तो सारे देवताओं ने अपना एक जैसे बैजू एक बकरी चराने वाला को, भेड़ चराने वालों को रोका, और वहीं पे भगवान रावण को पेशाब लगा, मतलब यूरिन लगा, और वो पेशाब करने चला गया, और भगवान शंकर वही विराजमान हो गए। इसलिए वो देवघर जो है ना, उसके लिए भी फेमस है। ये पुरातत्व जो है, पुरातन काल। एक है यहाँ देवघर के बगल में भी बासुकीनाथ। बासुकीनाथ यहाँ से देवघर से 30 किलोमीटर है। वहाँ भी शंकर, भोलेनाथ और पार्वती का मंदिर है। जैसे देवघर है सेम टू सेम वैसे ही है। लेकिन तो जो लोग देवघर जाते हैं उसका पूजा करके उसको भी करना पड़ता है वहाँ चाहिए। তার মানে বাবা বৈদ্যনাথ, যিনি দেওঘরে অধিষ্ঠান করে আছেন, তিনি মাটি ফুঁড়ে ওঠেননি। রাবণ এই শিবলিঙ্গ নিয়ে চলে যাচ্ছিল শ্রীলঙ্কায়। সেই সময় দেবতাদের ষড়যন্ত্রে রাবণের পেচ্ছাপ পায় এবং রাবণ এই শিবলিঙ্গ রেখে পেচ্ছাপ করতে যায়। এখন কথা হচ্ছে, বাবা বৈদ্যনাথ তো দেওঘরে অধিষ্ঠান করছেন, তার উপরে বিশ্বকর্মা মন্দিরও বানিয়ে দিয়েছে, যেই মন্দিরকে আমরা এখন চাইলেও আর চেঞ্জ করতে পারছি না। যেরকম ছিল, যেদিকে গেট ছিল সেদিকেই থাকছে, চেঞ্জ করা যাচ্ছে না। কিন্তু রাবণ কোন জায়গাটা পেচ্ছাপ করতে গেছিলেন
সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যায় কি না এটা আমার এখন একটা মানে আগ্রহ জন্মাচ্ছে। দেখা যাক। তো আমরা এখন ঢুকে গেলাম জামতারা ডিস্ট্রিক্টে। জামতারা ডিস্ট্রিক্ট ক্রস করেই আমাদের যেতে হবে দেওঘর। আর এই নদীটা হচ্ছে বরাকর নদী। সাইবার ক্রাইম নিয়ে জামতারার সিনেমাটা হওয়ার পর থেকে জায়গাটা বেশ সবার কাছেই জানা নাম হয়ে গেছে। কত কি আছে, লোহার খনি, কয়লার খনি, পাল খাদান। और यहाँ पे क्या होता है, कहता है लोग जो खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी को जमीन के अंदर ये लोग गाड़ देता है हर साल, और जब दूसरे साल पूजा होता है वो निकालता है तो खिचड़ी उसी तरह गर्म रहता है। तो खिचड़ी क्या पूजा करके जो खिचड़ी होता है ना, हाँ, वो पॉट में डाल के तो मिट्टी का पॉट में डाल के लोग जमीन के अंदर गाड़ देता है, और दूसरे साल जब पूजा शुरू होता है तो निकालता है तो खिचड़ी उसी तरह गर्म रहता है। यहाँ भगवान शिव का पूजा होता है यहाँ पे रामदास। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक आस्था से मानते हैं। उस मासे भाई সামনের দুটো গাড়ি দেখুন, ওদের পেছনের 4টে নাম্বার কিন্তু এক। এখানে এটা একটা রীতি, মানে নিজেদের যতগুলো গাড়ি আছে তার পেছনের 4টে নাম্বারকে এক রাখার চেষ্টা করে এরা। আমরা একটু দাঁড়ালাম, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বুধাই বাজার। এই বুধাই বাজারে আমরা এখন একটু চা খাবো, তারপরে আবার শুরু করব, কারণ সবারই একটু ঝিমঝিম লাগছে। আর টেম্পারেচার আজকে কত হবে, 12, টেম্পারেচার 12, ঠান্ডা আছে। আলুর চপ, রসগোল্লার সাইজ লাগছে। এখানে মুড়ি দিয়ে এটা খাওয়ার চল আছে। ये चीज क्या है? वो चावल और गुड़ का है, इसको ऐसा बोलते हैं। ऐसा चावल गुड़ दे के बनाते हैं। कुछ खाएगा क्या नीलेश? चाय का এটা কি জাল হচ্ছে? दूध মাটির পাত্রে? हाँ, माटी के बर्तन में है, बॉइलिंग हो रहा है। এটা जो খাচ্ছেন এতে কি কি আছে? ये यहाँ का फेमस है, मुड़ी है, घुगनी है, आलू चप है, यहाँ का फेमस है। ओनली 20 रुपया में भरपेट खाना यहाँ मिलता है बुधऊ में। ये हमारे राहुल जी हैं। राहुल, कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा। कभी भी आप देवघर आइए तो यहाँ का जरूर घुगनी सेव खाइए, बहुत टेस्टी है। দেওঘরে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে ঘুগনি, মুড়ি, চানাচুর, আলুর চপ, 20 টাকা প্লেট। 20 টাকা और पे টেস্টি। এখানের ভাষায় এটাকে বলে মেলোনি। মুড়ি থাকে, তারপর ঘুগনি, চানাচুর, আর হচ্ছে একটা मुड़ी, घुगनी, निमकी, सेव, নিমকি, সেউ, মিঠা, পেঁয়াজ, সবকিছু মিলিয়ে সিঙ্গারা টিঙ্গারা, আলুর দম সব মিলিয়ে একটা বেশ চটপটি মানে চাট টাইপের আর কি। এটাই ব্রেকফাস্ট। তো আমরা এখন একটু চা খাবো। अच्छा लगा ना खाने में? हाँ, मैं अभी नहीं खाएंगे क्योंकि আমার পুজো দিতে হবে, তো আমি খাবো না। তো আমরা এখানে শুধু একটু চা খাবো। पूजा करने जा रहे हैं हाँ, और तब नमकीन चीज नहीं खाइए, खाली चाय पीजिए। क्या? চায় পিতে হ্যাঁ, हाँ। ইসিলিয়ে। আর এখানে যে দুধ জাল দিচ্ছে, এটা মাটির হাঁড়িতে জাল দিচ্ছে, এটাই আমার দেখাচ্ছিল।
गया। চা খেয়ে আমরা এখন বসলাম গাড়িতে। রেডি? यस আপনি রেডি? हाँ रेडी রেডি। তো এবার আমরা যাব, এটা রাইট সাইড দিয়ে যেতে হবে কি রাস্তাটা? সিধা, সিধা। সিধা। আচ্ছা, এবারও সোজা যেতে হবে, ঠিক আছে? বাংলা পার্টটা আমি বলবো, হিন্দি পার্টটা কিন্তু সন্তোষজি বলবে। জিনিসটা জাল দেয় দুধটাকে, এখানে দেখালাম দুধ মাটির পাত্রেই জাল দেয়, ওটা ঘন হয়ে গেলে দই হয়। খুব ভালো। আর নীলেশজি বলেছে আজকে সারাদিনে 1 কেজি দই খাবে, ঠিক আছে? এই যে এতটা দই ভালো সেটা আলাদা কথা, দই ভালো, দই খাবো সব ঠিক আছে, তো 1 কেজি দই খাওয়াটা চাটিখানি কথা না, ওটার উপর একটা আলাদা করে ব্লগ হতে পারে। सुबह से शाम तक 1 किलो हमको दही खाना है आज, और 1 किलो घर भी ले जाना है। यहाँ का दही बहुत अच्छा है, वो मिट्टी का बर्तन में बनता है, इसलिए सोन थोड़ा सा स्मेल आता है, सेंट आता है, अच्छा लगता है। आप लोग भी आइए, आनंद लीजिए दही का, क्योंकि दही का देवघर का दही चूड़ा, चीनी, पेड़ा, मिष्टी सब फेवरेट है। थैंक यू। তাহলে আজকে দই কম্পিটিশন, ঠিক আছে? কতটা দই খেতে পারে দেখা যাক। कोई धनबाद से देवघर आए तो इस जगह पर जरूर रुके और आनंद ले। चॉप, मिक्सचर का বাই রোড যদি কেউ ধানবাদ থেকে চলে আসে দেওঘর, তাহলে বুধাইয়ে এসে দাঁড়াবেন। আর বুধাইয়ের চা ভীষণ ভালো, আমি খেয়ে দেখলাম। চপ, মুড়ি, তারপরে কি বলে ওগুলো, ভুজিয়া, ঘুগনি, ব্রেকফাস্ট বড়িয়া মিলতে হ্যাঁ ইধার। 15 आइटम्स इंक्लूड। 15 আইটেম কি একটা জিনিসের মধ্যে ইনক্লুড করে? ও ওই যে 20 টাকায় মুড়ি খেলো, সেটার মধ্যে 15খানা আইটেম ছিল ছোট ছোট ওরকম দিয়ে। ভাবুন আপনারা, আমি অবশ্যই একবার চেখে দেখতাম। এবং এখানে আরো অনেক কিছু পাওয়া যায়, মানে সবই পাওয়া যায় ব্রেকফাস্টে। তো বাই রোড এলে বুধিয়া মোড়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। আর এটা নীলেশও সাজেস্ট করছে কি এখানকার ব্রেকফাস্ট সবচেয়ে बढ़िया है। पहुंच गए देवघर के एम्स के पास, जहाँ देवघर में जो एम्स बना है वो जगह से हम लोग गुजरेंगे। एक साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ दुमका। अच्छा, ये वाला इन एम्स हॉस्पिटल है। আচ্ছা, এটা ওপিডি বিল্ডিং। এখানে দেখুন আয়ুষ্মানের পোস্টার লেগে আছে, মানে যত রকম গভর্নমেন্ট স্কিম আছে সব পেশেন্টই নেওয়া হয় এখানে, ঠিক আছে? পেশেন্ট ভর্তি হয়, মেডিকেল কলেজ চালু হয়ে গেছে, দেওঘর এইমস এটা। তার মানে ভাবুন, আমাদের কল্যাণী এইমস রয়েছে আর এখানে দেওঘর এইমস রয়েছে ঝাড়গ্রামে। मैं দেখাচ্ছি, ওদিকে দেখুন ডক্টরস কোয়ার্টার গেট। দেওঘর এমসের পাশে গাড়িটা থামিয়ে আমরা এমসের ভিতর ঢুকে দেখে নিলাম বিল্ডিংটা। আজকে বন্ধ ছিল, আউটডোর। আমাদের ইন্টারেস্ট ছিলই দেওঘর এমস দেখা, কেননা আমরা সবাই রয়েছি হেলথ কেয়ার প্রফেশনের সঙ্গেই যুক্ত। আমরা দেওঘর ঢুকে গেছি, এটা হচ্ছে দেওঘরের টাওয়ার চক। আর বোধহয় 5-7 মিনিট লাগবে, তাই না? 5-7 मिनट लगते हैं।
আর 5-7 মিনিটে আমরা মন্দিরে চলে যাব। জানি না মন্দিরে কতটা ভিডিও তুলে আপনাদের দেখাতে পারবো, কারণ সমস্ত মন্দিরেই তো জানেন যে এই প্রবলেমটা আছে যে ক্যামেরা নিয়ে ঢুকতে দেয় না। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করব, আমরা এতজন আছি তো আমরা চেষ্টা করব দেখানো আপনাদেরকেও। তো সাথে থাকুন, আবার যেরকম আমরা হবে তেমনি আপনাদের দেখাচ্ছি। রাখলে অসুবিধা না। এখান থেকে আমাদের আরেকজন সঙ্গী বাড়বে, তার নাম গঙ্গেশ। रेडी हो गए, देखिए संतोष जी का ड्रेस से चेंज हो गया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मैडम के साथ हम लोग आए हैं। আমরা একটা টোটো নিয়ে নিয়েছি, গাড়িটা রয়েছে। আর আমরা এখন যে যাচ্ছি মন্দির পর্যন্ত আমাদের 10 টাকা করে নিচ্ছে। তাহলে যাওয়ার রাস্তাটা একটু দেখাই। হেঁটেও যেতে পারতাম কিন্তু উঠে গেলাম। কত কিলোমিটার হবে সন্তোষ? आधा किलोमीटर। আধা কিলোমিটার। তো আমরা টোটো চড়ে নিলাম 10 টাকা করে। দেখো রাস্তায় কত গাড়ির লাইন পড়ে গেছে। এখানে ভগবানের প্রসাদ চড়ানো হয় না? হ্যাঁ, অন্যান্য জায়গায় এখানে যেমন জল, পেড়া টেড়া দেওয়া হয়, না, এখানে না। এখানে জল, বেলপত্র, ফুল। এবার আমি মন্দিরের দিকে এগোচ্ছি। তো যেরকম এগোবো সেরকম আপনাদেরকে আমি দেখাবো, ঠিক আছে? হর হর মহাদেব। এখানে কিন্তু ভগবানকে মানে শিবজিকে পেড়া দেওয়া যায় না প্রসাদ। হ্যাঁ, এখানে শুধু জলই দিতে হয় ঠাকুরের মাথায়। কিন্তু সবাই জানে যে এখানে পেড়া প্রসাদ, চিড়া পেড়া ঠাকুরকে কিন্তু দিতে পারবো না। तो वहाँ से लड्डू बुलाने के लिए तो मैं नानी घर आके बोल জল দিতে হবে, ভিড় হবে বুঝতেই পারছেন। দেখা যাক যতক্ষণ পর্যন্ত পারি আমি ক্যামেরাটা রাখি। এই যে লাইনটা দেখছেন না, এই যে লাইনটা আছে, এটা শুধু হচ্ছে ভিআইপি টোকেন যারা নেবে তাদের জন্য লাইন। সব ভিআইপি টোকেন নেওয়ার লাইন। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে একটা থানা। এই থানার যে ইন্সপেক্টর, ওনার সহায়তায় আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে পৌঁছতে পেরেছি ভিআইপি লাইন দিয়ে, এবং আমাদের কোনো খরচও করতে হয়নি। দেখুন, এখানে আমি ভিতরে ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারিনি, তাই এদের সিসিটিভিতে যে কভারেজটা দেখাচ্ছিল আমি সেটারই ছবি আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি। এটা হচ্ছে মন্দিরের ভিতরে শিবলিঙ্গের, সবাই জল দিচ্ছে, আমিও এরকমভাবেই ভিতরে পৌঁছেছিলাম।
এটা হচ্ছে পার্বতীজির মন্দির আর এটা শিবের মন্দির, দুজনের মধ্যে ধাগা বেঁধে দেওয়া হয়েছে লাল রঙের সুতো দিয়ে। এটা অনেকেই মানত করে, মানত থাকে, ঠিক আছে। আর মেরা টিম কাহা গয়া? উল্টো দিশা में है। এখানে বলে রাখি, ভিআইপি লাইন মানে কিন্তু 300 টাকা দিয়ে টিকিট। ওই লাইনে দাঁড়িয়েও আপনাকে 1 ঘন্টার উপরে মানে লাইন দিয়ে ঢুকে তবে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে হবে। এবং সেই ঢোকার পথটা এতটাই ছোট যে ওখানে মোবাইল, মানিব্যাগ চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুলিশ ভীষণভাবে সতর্ক হয়ে সমস্ত দর্শনার্থীদের বলে ওগুলো জমা রেখে যাবে। বৈদ্যনাথ ধামের পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ আপনাদের দেখালাম। এর ভিতরে সমস্ত রকম শুভ কার্যই হয়, যেরকম বিয়ে হয় তেমনি অন্নপ্রাশন হয়, পৈতে হয়, বিবাহবার্ষিকীতে এসে লোকে পুজো দেয়। তো এখানে বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ হলো যারা রোগ মুক্তির জন্য বাবার কাছে মানত করতে এসেছেন। আজকে একটা বিশেষ দিন, পুণ্য দিন, এবং আজকে আমার জন্মদিন। আমিও এসেছিলাম সেই জন্যই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে। এরপরে আমার ইচ্ছে আছে বাবা কেদারনাথের কাছে যাওয়ার। জানি না কবে তিনি আমাকে ডাকবেন। এর আগে আমি দেখে এসেছি বেনারসে বাবা বিশ্বনাথকে। 3 ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তবে আমি মহাদেবের মাথায় আজকে জল ঢালতে পেরেছি। তো আজকে হচ্ছে একটা বিশেষ দিন, যেহেতু এই শুভ দিনের আজকে শেষ, কাল থেকে আর কোনো শুভ কাজ হবে না, তাই ভিড় বেড়ে গেছে। আর আমি আমার জায়গা পর যারা আমার বেনারসের ভিডিওগুলো দেখেননি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই ওগুলো একবার দেখে নেবেন। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে আমাকে একটু উৎসাহ দেবেন। মন্দির প্রাঙ্গণে 3টে বড় ঘন্টার যে স্ট্যান্ডটা আছে তার উপরে শুকোচ্ছে দর্শনার্থীর গেঞ্জি। মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতরে বাইরে সমস্ত জায়গাতেই পেয়ে যাবেন আপনি পূজার উপাচার। কিন্তু মনে রাখবেন বাবার মাথায় শুধুমাত্র কিন্তু জল ঢালারই অধিকার রয়েছে। চাইলে আপনি কিছু ফুল নিতে পারেন এবং মধু, ঘি ইচ্ছে হলে অবশ্যই নিতে পারেন। তবে বারবার মনে করে দিচ্ছি মন্দিরে ঢোকার পথটা এত সংকীর্ণ আর অন্ধকার যে মোবাইল আর মানিব্যাগ মোবাইলটা কিন্তু জমা রেখে গেছিলাম। জমা মানে আমাদেরই টিম মেম্বারদের কাছে ছিল, আমার হাতে ছিল না। সেই জন্য আমি লড়াইটা লাইনের দেখাতে পারিনি। এখানে যা ভিড় হয়, বাপ রে বাপ, इधर बहुत ही भीड़ होता है। সকলের মঙ্গল কামনায় আমি হৈমন্তী আর আমার চ্যানেল জাম্পিং মাইন্ড বৈদ্যনাথ ধামে এসেছে। আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না। আর এরপরে আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলে যাব তপবনে, যেখানে সুন্দর একটি পাহাড়ের ভিতর অসংখ্য গুহা, শিবজির মন্দির, বজরংবলীর মন্দির, রাম সীতার মন্দির এবং বালানন্দ ব্রহ্মচারীর একটি মন্দির রয়েছে।